جاوید نوکری کی تلاش میں ہفتوں سے خوار ہو رہا تھا، لیکن اب تک چھوٹی موٹی نوکری نہیں ڈھونڈ سکا۔ حسب معمول آدھا دن خوار ہونے کے بعد بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو وہ خود کو کوستا بھوک کے مارے سوچنے لگا۔ صبح ناشتے کے بغیر گھر سے نکلا تھا۔ اس نے اپنی جیب پر ہاتھ مار کر پیسوں کی موجودگی پر اطمینان کا سانس لیا اور ایک کھوکے میں چلا آیا۔ ایک کپ چائے کے ساتھ سادے نان کا آرڈر دے کر وہ میز پر پڑے اخبار کے اشتہار دیکھنے لگا۔ یہ سب تو 16 کلاس پڑھے لکھے لڑکوں کے لیے ہے، میں تو بس میٹرک پاس ہوں، اس نے مایوسی سے سوچا اور اخبار پڑھے کرنے لگا۔ اچانک ایک اشتہار پر نظر پڑی تو چوکیدار کی نوکری کے لیے ایک بندہ چاہیے، رہنے اور کھانے کے اخراجات برداشت کرنے کے ساتھ اچھی تنخواہ بھی دی جائے گی۔ بندہ چاق و چوبند اور نڈر ہونا چاہیے۔ اشتہار کسی عائشہ بانو کی طرف سے دیا گیا تھا۔ جاوید نے موبائل میں اشتہار کی تصویر لی اور جلدی جلدی چائے کے ساتھ نان کھانے لگا۔ اگر یہ نوکری مجھے مل گئی تو شاید میں بھی کچھ اچھا کھا سکوں گا، گھر والے بھی نوکری کا سن کر خوش ہو جائیں گے۔ میں بالکل بھی فضول خرچی نہیں کروں گا، بلکہ ایک کمیٹی ڈال لوں گا۔ جاوید کو اس نوکری میں مستقبل کے ہزاروں مسائل کا حل نظر آ رہا تھا۔ شاید کوئی عمر رسیدہ عورت گھر میں تنہا رہتی ہے اور اپنی حفاظت کے لیے یہ اشتہار دیا ہو۔ وہ یہی سب سوچتا آدھے گھنٹے میں مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا۔ عائشہ بانو کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ نام سے جیسے عمر رسیدہ خاتون سمجھ رہا تھا، وہ ایک پرکشش خاتون تھیں جس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ عائشہ بانو نے چند ایک ہدایت کے بعد اسے نوکری پر رکھ لیا۔ جاوید اتنی اچھی نوکری کے مل جانے پر بہت خوش تھا، اس لیے وہ دل لگا کر کام کر رہا تھا۔ عائشہ بانو اس سے خوش تھی اور وہ بھی اپنی مالکن سے راضی تھا۔ عائشہ بانو نے اسے رہنے کے لیے ایک کمرہ بھی دیا تھا۔ جاوید دل جمی سے اپنا کام کرتا، لیکن اچانک اسے عائشہ بانو پر شک ہونے لگا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن صبح کے 8 بجے عائشہ بانو نے اسے گھر کے اندر بلایا۔ جاوید، آج میں گھر میں رہوں گی، اس لیے مجھ سے ملنے جو بھی آئے تم بغیر کوئی سوال جواب کے مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دینا۔ اس کام میں ذرا بھی غفلت نہ برتنا، ورنہ میرا بہت ضروری کام خراب ہو جائے گا۔ جاوید نے ادب سے سر ہلایا۔ عائشہ خانسامہ کو دوپہر کے کھانے کی ہدایت دینے لگی۔ خانسامہ کو ہدایات دینے کے بعد وہ میز پر پڑا جوس کا گلاس اٹھانے لگی تو جاوید کو وہاں کھڑا دیکھ کر حیرانگی سے کہنے لگی، تم ابھی تک کھڑے ہو؟ میری بات تو کب سے ختم ہو گئی ہے، اب جاؤ، جو کہا گیا ہے اس پر دھیان دو۔ عائشہ بانو نے جوس پیتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ میڈم، آپ جانے کا نہ کہتی تو میں شام تک یہیں کھڑا رہتا۔ آپ کی اجازت کے بغیر میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ جلدی میں مجھے جانے کا کہنا بھول گئی تھیں، اس لیے میں اب تک کھڑا تھا۔ جاوید کے کہنے پر عائشہ مسکرانے لگی۔ وہ ملازموں کے معاملے میں بہت خوش قسمت تھی، اس کا ہر ملازم وفادار اور محنتی تھا۔ اس دن تقریباً 10 جوان لڑکے انٹرویو دینے آئے، جن میں سے 3 خوش شکل لڑکوں کو نوکری پر رکھ لیا گیا۔ شام 5 بجے میڈم نے گاڑی نکلوائی اور ان لڑکوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ ان لڑکوں نے کچھ دن میڈم کے ساتھ کام کیا۔ میڈم نے انہیں گھر بلا کر اپنے نوٹوں سے بھرے پرس میں سے ہزاروں روپے دیے اور نوکری سے فارغ کر دیا۔ اس کے بعد پھر اخبار میں اشتہار دیا اور پھر سے خوبصورت لڑکوں کو نوکری پر رکھ کر کچھ عرصے بعد ہزاروں روپے دے کر فارغ کر دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ صرف خوش شکل لڑکوں کو ہی نوکری دی جاتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر جاوید عائشہ کو غلط عورت سمجھنے لگا۔ میڈم ضرور کسی غلط کام میں ملوث ہیں، اس لیے تو اتنی مشکوک حرکات کرتی ہیں، کہیں سمگلنگ تو نہیں کرتی یا پھر منشیات کا کاروبار چلا رہی ہیں، اس لیے تو لاکھوں روپے پرس میں رکھ کر گھوم رہی ہوتی ہیں۔ ہر حال میں میڈم کے راز سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ سب کیسے کرے۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے پولیس کے پاس جانا چاہیے تاکہ پولیس میڈم کے غلط کاموں پر سے پردہ اٹھا سکے۔ اس کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ جاوید نے اپنے موبائل کو اٹھایا اور پھر واپس رکھ دیا۔ میڈم کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کی پہنچ بہت دور تک ہے۔ اگر انہوں نے پولیس کو خرید لیا تو میں ساری عمر جیل میں چکی پیسوں گا۔ مجھے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لینا چاہیے۔
मुझे सबसे पहले मैडम के खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे, उसके बाद ही मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। जावेद ने फ़ोन उठाकर जेब में डाला और अपनी ड्यूटी पर वापस आ गया। कुछ दिन बाद फिर मैडम लड़कों का इंटरव्यू ले रही थीं। इंटरव्यू के लिए आने वाले लड़कों को देखकर जावेद ने एक मंसूबा बनाया। 5 बजने वाले हैं। इंटरव्यू के बाद मैडम ज़रूर गाड़ी में बिठाकर इन्हें अपने ठिकाने पर ले जाएंगी। इसने मैडम से बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ली और क्वार्टर में जाने की बजाय गाड़ी की डिग्गी में आकर छुप गया। रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जावेद की हिम्मत ने जवाब दे दिया था, अगर कुछ देर मजीद मैं यहाँ रहा तो ज़रूर इस जासूसी के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। पता नहीं कब ये मनहूस गाड़ी मंजिल पर पहुंचेगी, मुझे इस कैद से निजात मिलेगी। जावेद लंबे सफ़र से उकताकर खुद को कोसने में मसरूफ़ था कि अचानक गाड़ी को ब्रेक लगी। गाड़ी के रुकते ही जावेद के शिकवों का भी इख्तिताम हुआ और वो मैडम के राज तक पहुंच जाने का सोचकर खुश होने लगा और भारी बूटों की आवाज़ दूर जाने लगी तो इसने डिग्गी खोलकर इनके पीछे जाने का सोचा। जैसे ही इसने डिग्गी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वो परेशान हो गया क्योंकि डिग्गी को लॉक लगा दिया गया था। हाय, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। अब पता नहीं मुझे कब तक इस कैद खाने में रहना पड़ेगा। अगर मैं सांस बंद होने से मर गया तो क्या होगा? मुझे तो कोई बचाने भी नहीं आएगा और अगर पकड़ा गया तो मैडम मुझे नहीं छोड़ेगी। मैडम की जासूसी मुझे मरवा कर ही दम लेगी। जावेद एक बार फिर खुद से बातें करने लगा। वो बहुत डर गया था। तरह तरह के वसवसे इसके जहन में दौड़ते फिर रहे थे। जावेद मुसलसल खुद को कोस रहा था। इस तरह खुद को कोसते कोसते वापसी का रास्ता ख़त्म हो गया। गाड़ी रुकी तो मज़र गाड़ी कार पोश में खड़ी करके जाने लगा तो घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ जाती आयशा बानो ने इसे बुलाकर डिग्गी की चाबी पकड़ाई। डिग्गी का लॉक खोल दो। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं घर से बाहर निकलते वक्त डिग्गी ज़रूर लॉक करती हूँ। मैडम इतनी बुलंद आवाज़ में बोल रही थीं जैसे कि वो जावेद को सुनाना चाहती हों। मैडम और मज़र के जाने के बाद जावेद डिग्गी से निकल के क्वार्टर में आ गया। इसने पानी ग्लास में उंडेला और एक ही सांस में ग्लास खाली कर दिया। आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर मैडम गाड़ी की डिग्गी ना खुलवाती तो वो डिग्गी मेरी कब्र बन जाती। तौबा तौबा, सांस बस उखड़ने ही वाला था। अंधेरे और घुटन ने बुरा हाल कर दिया था। जावेद बार बार पेशानी से पसीना साफ करते हुए खुद से बातें किए जा रहा था। एक मंसूबा नाकाम हो गया है तो क्या हुआ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं इस राज की तह तक पहुंच कर रहूंगा। ये हजारों लोगों की जिंदगियों का सवाल है, इसलिए मैं अपने इरादे से पीछे नहीं हटूंगा। इसने एक बार फिर खुद से अहद किया। मुझे मज़र से बात करनी चाहिए। वो तो हर जगह मैडम के साथ जाता है। इसे ज़रूर इस सब के बारे में मालूम होगा। हसन हो सकता है वो मैडम से डरता हो। इसे कभी इनके खिलाफ मुंह नहीं खोलेगा। मैं अपने साथ होने का यकीन दिलवाऊंगा तो शायद सब कुछ बता दे। ये सोचते ही वो मज़र के पास चला आया। मज़र कार पोश में गाड़ी साफ कर रहा था। यार मज़र, अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा हो तो क्या हमें अपना ज़रा सा फ़ायदा हासिल करने के लिए खामोश रहना चाहिए? नौकरियां हज़ारों जगह मिल जाती हैं, इसलिए हमें अपनी नौकरी बचाने के लिए गलत पर चुप नहीं रहना चाहिए। मज़र इसकी बात का जवाब देने की बजाय गाड़ी को कपड़े से साफ करने में मसरूफ़ था। वो जावेद को शुरू से ही नापसंद करता था, इसलिए इसकी किसी बात पर तवज्जो नहीं देता था। इसलिए उस वक्त भी वो जावेद की कोई बात पर नहीं ध्यान दे रहा था। मुझे लगता है कि मैडम आयशा किसी गलत धंधे में मुलविस हैं। तुम कई सालों से मैडम के साथ काम कर रहे हो, हर जगह इनके साथ जाते हो, तुम्हें तो ज़रूर पता होगा। अगर तुम अकेले कुछ करने से डरते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम दोनों मिलकर बुराई का खात्मा करेंगे। जावेद ने बात के इख्तिताम पर मज़र के हाथ से कपड़ा छीन लिया क्योंकि मज़र इसकी बात से ज़्यादा गाड़ी साफ करने में ध्यान दे रहा था। तुम मैडम के टुकड़ों पर पड़ने वाले इन पर ही भौंक रहे हो। मैं मैडम के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकता। तुमने पहली बार गलती की है, इसलिए माफ़ कर रहा हूँ। अगली बार माफ़ी की उम्मीद मत रखना। जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। मज़र ने गुस्से से कहकर इसके हाथ से कपड़ा छीना और गाड़ी साफ करने लगा। जावेद एक बार फिर मायूस होकर गेट के बाहर रखी प्लास्टिक की कुर्सी पर आकर बैठ गया। आयशा बानो के खिलाफ वो कोई सबूत हासिल नहीं कर पा रहा था। मैं अपना मकसद पूरा तो ज़रूर करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
जावेद एक बार फिर कुछ नया सोचने लगा। इसी सोच विचार में कई दिन गुजर गए। आज फिर मैडम घर पर रहकर इंटरव्यू कर रही थीं। क्यों ना मैं मज़र की जगह ड्राइवर बनकर चला जाऊं। इस तरह आसानी से इस जगह पहुंच जाऊंगा। जावेद एक बार फिर अपने मंसूबे पर अमल दरामद करने का सोचकर मज़र के क्वार्टर में चला आया। मज़र को तेज़ बुखार हो रहा था, इसलिए वो दवा लेकर बेसुध सो रहा था। जावेद ने इसकी अलमारी खोली और एक जोड़ा निकालकर अपने कमरे में आ गया। इसने मज़र का जोड़ा पहना और मज़र की टोपी सर पर सजाकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। 2 घंटा इंतज़ार करने के बाद इससे मालूम हुआ कि आज मैडम ने किसी को भी नौकरी पर नहीं रखा। इन्हें कोई लड़का पसंद नहीं आया था। जावेद को एक बार फिर नाकामी का मुंह देखना पड़ा। हर नाकामी के बाद इसका जुनून बढ़ता जा रहा था। वो हर कीमत पर मैडम का राज जानना चाहता था। कुछ दिन इसी शशोपंज में गुजर गए। जावेद गेट के बाहर खड़ा बैठा ऊँघ रहा था जब 20-22 साल का एक खुश शक्ल लड़का इनके पास आया और अखबार का टुकड़ा दिखाकर एड्रेस कंफर्म करने लगा। तुम बिल्कुल सही पते पर पहुंचे हो। जावेद ने बेजारी से जवाब दिया और आंखें मूंद लीं। लड़के ने शुक्रिया कहकर घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ कदम बढ़ा दिए। एक ख्याल बिजली की तेजी से जावेद के दिमाग में लपका। वो दीवानावार अजनबी लड़के की तरफ आया। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो बात मैं यहाँ नहीं कर सकता। कुछ देर के लिए मेरे साथ क्वार्टर में चलो। लड़का अजनबी बंदे की इस किस्म की बातें सुनकर घबरा गया। मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तुम्हें मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है? सलीम नामी लड़के के इनकार करने पर जावेद इसकी मिन्नतें करने लगा। इसका इसरार देखकर सलीम ने इसकी बात सुनने का फैसला किया और इसके साथ क्वार्टर में चला गया। तुम अगर मेरा साथ दो तो हम बहुत से लाचार और फंसे हुए लोगों की मदद कर सकते हैं। जावेद की बात पर वो लड़का नासमझी से इसकी तरफ देखने लगा। जावेद ने आहिस्ता आहिस्ता सारी बात इस लड़के को बता दी। मुझे लगता है कि मैडम आयशा मासूम लोगों को फांस कर गलत काम करवाती हैं। मैं पिछले 1 साल से ये सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद अकेला होने की वजह से कुछ नहीं कर सका। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। जावेद की पूरी बात सुनकर वो लड़का खौफज़दा हो गया। तुम अपनी मैडम के साथ मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे इस खतरनाक नौकरी और जासूसी दोनों के चक्कर में नहीं पड़ना। वो उठकर बाहर की तरफ भागा। जावेद ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लड़का इतना घबरा गया था कि इसकी कोई भी बात सुने बगैर अपनी बाइक भगाकर ले गया। जावेद को अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा आने लगा। इसे एकदम किसी अजनबी के साथ ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थीं। अगर वो ये सब बातें जाकर मैडम आयशा को बता देता तो आज वो ख्वामख्वाह अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता। जावेद एक बार फिर नाकाम होकर खुद को कोसने लगा। मैडम की किस्मत अच्छी है जो वो हर बार किसी न किसी तरह बच जाती हैं। मुझे तो लगता है मैं कभी इस राज तक नहीं पहुंच पाऊंगा। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि मज़र ने मैडम आयशा का बुलावा दे दिया। वो बेजारी से घर में दाखिल हुआ। वो अब मैडम से छुपने लगा था, इसलिए इनका सामना नहीं करना चाहता था। इसलिए इंतहाई ज़रूरत के वक्त ही मैडम से बात करता था। वो ये नौकरी कब से छोड़ चुका होता, लेकिन बस मैडम का राज फाश करने के मिशन ने इसे अब तक यहाँ रोका हुआ था। और फिर अगर इसका स्टेप गलत निकलता तो वो बिला वजह इतनी अच्छी नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वो जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता था। मैडम आयशा लाउंज में बैठकर खबरें सुन रही थीं। इसे आता देखकर वॉल्यूम कम किया। क्या बात है जावेद, तुम इतने खामोश क्यों रहने लगे हो? तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की तंगी है या तनख्वाह कम लगने लगी है? आयशा बानो ने लगावट से पूछने पर जावेद को लम्हों में अपना शक बेबुनियाद लगने लगा। अपना हर मुलाजिम का ख्याल रखने वाली नरम दिल आयशा बानो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शायद इसलिए वो हर बार नाकाम हो रहा था। जावेद मिनटों में कोई भी कहानी घड़ लेता था और इस पर 100% ईमान भी ले आता था, लेकिन ये सब बस कुछ वक्त के लिए होता था, क्योंकि थोड़ी देर बाद इसका दिमाग इसे एक नई फिल्म दिखाने लगता। जावेद, किस सोच में पड़ गए हो? कोई शिकायत है तो बताओ, मैं अभी दूर कर दूंगी। पैसों की ज़रूरत है तो बिना झिझक कह दो। इसे सोच में पड़ा देखकर आयशा ने एक बार फिर यकीन दहानी करवाई। मैडम, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है और ना ही पैसों की ज़रूरत है। कुछ दिन से बुखार का शिकार था, इसलिए तबीयत ज़रा सुस्त हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जावेद के कहने पर आयशा मुतमईन नजर आने लगी। ये तो बहुत खुशी की बात है।
کہ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اچھا تم تیار ہو جاؤ، آج گاڑی تم ڈرائیو کرو گے۔ مظہر کی طبیعت ٹھیک نہیں اور مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ عائشہ بانو کے کہنے پر جاوید تیار ہونے چل دیا۔ ہو سکتا ہے بہت بار ناکامی دیکھنے کے بعد آج کامیابی میرے قدم چوم لے۔ مظہر کی اچانک طبیعت خراب نہ ہوتی تو میڈم مجھے کبھی اپنے ساتھ لے کر نہ جاتی۔ وہاں جا کر ضرور مجھے میڈم کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے گا۔ وہ موقع جو مجھے 1 سال کوشش کے باوجود بھی نہیں ملا، آج بغیر کوشش کے مل رہا تھا۔ بس اب کی بار مجھے ہر قدم بہت پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہر بار کی طرح کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ جاوید میڈم کے ساتھ جانے کا سوچ کر بہت پرجوش تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جس شک کو تھپک کر سلانے کی کوشش کی تھی، اس کا شک کا کانٹا اس کے دل میں ایک بار پھر چبھنے لگا۔ وہ تیار ہو کر گاڑی کی طرف آیا تو گھر کے اندر سے میڈم کے ساتھ 2 خوش شکل لڑکے گاڑی کی طرف آ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میڈم اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھیں۔ وہ دونوں لڑکے پچھلی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی عائشہ بانو نے اسے ایڈریس سمجھایا۔ وہ کسی کو مخاطب کرنے کی بجائے موبائل فون میں مصروف ہو گئے۔ 1 گھنٹے کا طویل راستہ خاموشی کی نظر ہو گیا۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر عائشہ میڈم انہیں لے کر ایک چھوٹی سی 2 منزلہ عمارت میں داخل ہو گئیں۔ عمارت میں کئی سارے کیبنز بنے ہوئے تھے اور لوگ اپنا اپنا کام کرنے میں مصروف تھے۔ میڈم ان لڑکوں کو سب کچھ گھر سے سمجھا کر لائی تھیں، اس لیے وہ بنا کوئی سوال کیے اپنے اپنے کیبن میں جا کر کام کرنے لگے۔ میڈم اسے لے کر اپنے آفس میں آ گئیں۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے منگواتی ہوں، پھر تمہیں یہاں لانے کا مقصد بتاتی ہوں۔ میڈم اسے حیرانگی میں ڈال کر چائے کا آرڈر دینے لگیں۔ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ پچھلے سال سے تم نہ جانے کیا کیا منصوبے بنا کر میرے اس آفس تک پہنچنا چاہتے تھے۔ جاوید ایک بار پھر نئے سرے سے حیران ہونے لگا۔ یعنی میڈم اس کی ہر سرگرمی پر نظر رکھنے کے باوجود کچھ نہیں کہتی تھیں اور وہ خود کو چالاک سمجھتا رہا، اس لیے تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں ایک خفیہ ادارے کی سربراہ ہوں۔ ہمارے ادارے کا کام سمگلنگ کی روک تھام کرنا ہے۔ اس بار ہمارا پالا ایک عجیب و غریب گروہ سے پڑ گیا، اس لیے ہمیں بھی اسی حساب سے سوچنا پڑا۔ یہ 20 کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں پر مشتمل گروہ ہے جو کالج کی معصوم لڑکیوں کو دوستی کا جھانسا دے کر بیچ دیتی ہیں۔ ان کی سربراہی بیرونی لوگ کر رہے ہیں، اس لیے انہیں پکڑنا آسان کام نہیں تھا۔ اس لیے ہم نے ایسے لڑکوں کو ڈھونڈنا شروع کیا جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہوں اور ہوشیاری سے لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر ان کے گروپ کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر کے انہیں غائب کر دیں، کیونکہ اگر ہم ایک ایک لڑکی کو پولیس کے حوالے کرتے تو وہ الرٹ ہو جاتے۔ اس لیے ہمیں ساری لڑکیوں کو باری باری ٹریپ کر کے ایک ہی بار پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ لڑکیوں کا گروہ آہستہ آہستہ خوبصورت لڑکوں کے جال میں پھنستا گیا اور ہمارا کام آسان ہوتا گیا۔ اس طریقے کو استعمال کر کے ہم بہت سی معصوم لڑکیوں کی عزتیں اور زندگیاں بچا سکے ہیں۔ ہر ماہ نئے لڑکوں کو نوکری میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہمارے لڑکوں کو پہچان نہ سکیں، کیونکہ اگر وہ کسی لڑکے کو پہچان لیتی تو ہم ان کے نرغے میں پھنسی ہوئی لڑکیوں کو کبھی بچا نہیں سکتے تھے۔ مسلسل محنت کے بعد اب ہم اپنے اس مشن میں کامیاب ہو چکے ہیں، اس لیے آج میں تمہیں یہاں لے کر آئی ہوں۔ اگر میں پہلے یہ سب تمہیں بتا دیتی تو ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا تھا۔ جاوید حیرت سے منہ کھولے میڈم کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میڈم اس قدر عظیم عورت ہیں۔ اگر تمہیں میری باتوں پر اب بھی شک ہے تو تم یہ ریکارڈز دیکھ سکتے ہو، اس میں ہمارے کام کے بارے میں ہر بات تفصیل سے بتائی گئی ہے۔ بانو نے ایک سیاہ رنگ کی موٹی سی فائل اس کی طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ جاوید سر جھکا کر کہنے لگا، میڈم مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے متعلق غلط سوچ رہا تھا، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ جاوید کے کہنے پر عائشہ بانو مسکرانے لگی۔ تم کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ تمہاری کوئی غلطی نہیں، تم نے جیسا دیکھا ویسا سوچ لیا۔ میں جانتی تھی کہ تم مجھے غلط سمجھنے لگے ہو، لیکن میرا مقصد میری ذات سے بڑھ کر تھا، اس لیے میں نے مناسب وقت پر تمہاری غلط فہمی دور کرنے کا سوچ لیا۔ میرے ساتھ آفس اور گھر میں کام کرنے والے سب لوگ مجھے بہت عزیز ہیں۔ عائشہ بانو کے کہنے پر جاوید آپ دیدہ ہو گیا۔ میڈم آج کے بعد آپ ہر قدم پر مجھے اپنے ساتھ کھڑا دیکھیں گی، ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ جاوید کے کہنے پر عائشہ بانو حسب عادت مسکرانے لگیں۔ اسے اپنے اگلے مشن کو مکمل کرنے کے لیے جاوید کی ضرورت پڑنے والی تھی۔